नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज जनवरी 29 तारिख बुधवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर मध्य करदेवे एवं यही प्रत्येक दिन ताजा ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु। तेबे आसंतु नजर पकेबा आज संपूर्ण खबर उपरे। सुभद्रा आवेदनकारी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा परामर्श जनवरी 29 माने आज और 30 तारिख बैंक जातु 2 दिन बैंक गुड़िक स्वतंत्र भाव ध्यान देवे जो मानू कॉल आसी मेसेज आसी जातु बैंक 3,31,188 जनकर एनपीसीआई फेल होईछि। चतुर्थ पर्याय पूर्व सुभद्रा हिताधिकारी मानू मिलिबो शेष सुजोग यहाकु नै सूचना दैछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। बैंक मानक सह कथा होइछन्ति सचिव 29 और 30 तारिख रे बैंक कर्तृपक्ष एनपीसीआई मैपिंग फेल होइथिबा हिताधिकारी पई रहिबो स्वतंत्र व्यवस्था। बैंक जाई एनपीसीआई एक्टिवेट करिवे हिताधिकारी। एनपीसीआई क्लियर हेले चतुर्थ पर्याय रे समस्त हिताधिकारी माननकु मिलिबो सुभद्रार प्रथम किस्ती टंका। परवर्ती खबर पुरी श्रीमंदिर को बाहरिला प्रथम रथ काठ। स्वतंत्र पूजा अर्चना पर 3टी ट्रक रे 101 खंड काठ पुरी आसुछि। प्रथम पर्याय रे 48 खंड असन एवं 53 खंड धौरा काठ आसुछि पुरी श्रीमंदिर। सरस्वती पूजा पूर्व रथखला काठ पहुँचवा विधि रही। चलित वर्ष जून 27 तारिख रे रथयात्रा पालन कराजिबो। एही वर्ष 178 थर लगी रथ टणाजिबो। लक्ष लक्ष भक्त बड़दाण्ड रे एकाठी हेबे। परवर्ती खबर जनता मैदान रे आयोजित कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामिल होइथिले। उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव 2025 को भुवनेश्वर जनता मैदान रे आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम रे देश विदेशर निवेशक प्रतिनिधि उपस्थित रहिथिले। एही कार्यक्रम रे वेदांत मुख्य अनिल अग्रवाल बड़ घोषणा करिसेंति। ओडिशा रे निवेश करिबो वेदांत 1 लाख कोटी टंकार निवेश करिबो वेदांत। परवर्ती खबर भारतर कंचामाल विदेश जीव परे नुआ उत्पाद होई आसीबो एवं ताकू आमे किनिबा एहा स्वीकार नुहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम को संबोधन करी एहा कहिसेंति। पीएम कहिसेंति जे एबे एही ट्रेंड रे परिवर्तन आसुछि। से कहिसेंति जे भारतर अर्थव्यवस्था को आगकू बढ़ाइबा पई 2टी स्तंभ गुरुत्वपूर्ण। सर्विस सेक्टर रे सुधार आसु एवं नूतनता को लागू करा जाऊ। एहा सह क्वालिटी उत्पादन निर्माण करिबा दरकार। देशर विकास केवल कंचामाल रप्तानी द्वारा संभव होई पारिबो नाही। पूरा इकोसिस्टम को परिवर्तन करिबा काम जारी रहिछि। नुआ विजन सह काम करिबार अछि एवं फिनिश प्रोडक्ट रो रप्तानी भी आमे ही करिबा बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। परवर्ती खबर वरिष्ठ कांग्रेस नेता निरंजन पट्टनायक घर पुणी चोरी उद्यम होइछि। नयापल्ली आईआरसी विलेज स्थित N25 घर चोरी उद्यम होइछि। झरका भांगी पशिबा बेले कर्मचारी चोर को काबू करि नैथिले। रेकी परे घर को पशिबाकू उद्यम करिथिला लुटेरा को गिरफ करी पुलिस अधिक पचराउचरा करुछि। गत 26 रे निरंजन नयापल्ली स्थित N29 घर चोरी होइथिला। राति रे मध्य निरंजन पट्टनायक नयापल्ली स्थित घर चोरी होइथिला। नगद टंका सह समस्त सुना अलंकार लुटी करी झरका बाट देई लुटेरा फेरार होई जाइथिले। परवर्ती खबर सहर बढ़ुछि सेही अनुसार योजना कर। उपकंठर विकास को प्राथमिकता दियो। एमिति किछि नियम करनी जहा लोकंकु असुविधारे पकाइबो। सहर विकास को नहीं समस्त उन्नयन कर्तृपक्षों सह समीक्षा करी एहा कहिसेंति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। कटक भुवनेश्वर पुरी को ट्राई सिटी करिबा लक्ष्य हो अबा 65 किलोमीटर रिंग रोड बिना जमी अधिग्रहण और क्षतिपूरण झमेलारे टीपी स्कीम ढांचारे करिबा हेउ। अन्य सहर उपकंठरे टीपी स्कीम को अग्राधिकार देई योजना करने को फोकस करिसेंति नगर उन्नयन मंत्री। परवर्ती खबर कृषक मोर्चा को भेटिले मुख्यमंत्री। राति अधिया हेला आलोचना। विलंबित राति रे बैठक पर प्रतिवाद डाकरारू अहरिछंती नवनिर्माण कृषक संगठन। प्रधानमंत्री ओडिशा गस्त पई आंदोलन प्रतिवाद डाकरा देइथिला नवनिर्माण कृषक संगठन।
ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିକାଶରୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉତ୍କର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଥିଲା ସଂଗଠନ। ଏହାସହ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିର C2 ସହିତ 50% MSP ଫର୍ମୁଲାକୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିଥିଲା ସଂଗଠନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ୍ ଆସ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଚରଣ ନିୟମ 1959 ଅଧୀନ ନିୟମ 3କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିଳମ୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁଚିତ ଆଚରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିନ 10ଟାରେ କିମ୍ବା 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାମରାରେ ଆଦାନୀ କରିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। 5000 ଏକର ଜାଗାରେ ହେବ ତିଆରି। ପୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ MOU କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବ 228 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ କପର ବଏଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ କୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେ କନସର୍ଟର ସଫଳତା ପରେ ଭାରତରେ କନସର୍ଟର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025ରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେଟଘାଟ ହେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ମୋଦିଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା ହେବ। ଫେବୃଆରୀରେ ମୋଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ଯମୁନା ପାଣିରେ ବିଷାକ୍ତ କଥାକୁ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇଛି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସୋମବାର ବିଜେପି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି କି ବିଜେପିର ହରିୟାଣା ସରକାର ଯମୁନାର ପାଣିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଦୋଷ ଆପ୍ ଉପରକୁ ଆସିଛି। କେଜରିୱାଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡର ସତର୍କତା କାରଣରୁ ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳରେ ମିଶିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦାବିକୁ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇବା କାରଣରୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡର CEO ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଧେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି କି ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ କି ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଯମୁନାର ଜଳରେ ବିଷାକ୍ତ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏହା ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପେ ଭୁଲ, ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ସରକାରୀ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼। ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧାରଣା। 2 ଦିନ ତଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ତୁଆଳି ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ଯୁବକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ କୁକୁର ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଥିଲୁ କହି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ମାଂସଡ଼ା ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼। ହରପାଲପୁର ଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ହରପାଲପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲେ ଓ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଳାଇ ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସବୁ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଅଧିକାରୀ। କାହା ଚାପରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି କାମ? ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ।
ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ସୌରୀ ମୋହନାପୁର ଭାୟା ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବ କଟକର କଳେବର, ସିଡ଼ିଏରେ ମିଶିବ ଆଖପାଖରେ ଥିବା 102ଟି ଗାଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଡ଼ିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନାମ ସାହୁ। ସେହିପରି ଏହାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଗାଁରେ ସହର ପରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିପରି ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। 42 ମୌଜା ଓ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗାଁ ସିଡ଼ିଏରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଟି ତଳୁ ବାହାରୁଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଳା ପୋଳା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର। ମାଟିରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପଥର ବାହାରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବଘିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଖୁଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ରତ୍ନ ପଥର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ବାହାରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 19 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିପାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ ପସ୍କୋ। ଏଥିପାଇଁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏଠାରୁ ବାର୍ଷିକ 5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ 2005ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ପସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସନାତନୀ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିବାଦ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। କିଭଳି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ଅକ୍ତିଆର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କାହାଣୀ ରହିଛି ସିନେମାରେ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସନାତନୀ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ସେପଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଶଙ୍କାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲା ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ।